चलो આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં ચેપ્ટર નંબર 9 પૂરું કર્યું હતું। આજે આપણે એક નવું ચેપ્ટર શરૂ કરવાનું છે। ચેપ્ટર નંબર 17 શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ અને વાયુઓનું વિનિમય अथवा वायुओनी आपले। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, श्वास उच्छ्वास और वायुओनी आपले। 16 થી લઈને 22 चैप्टर तमारी टेक्स्ट बुकनी अंदरना 11 साइंसना आ 16 થી 22 चैप्टर जे छे ए मानव देह धर्म विद्याना चैप्टर छे, जेनी अंदर आपणे मानवना शरीरना अलग अलग तंत्रों अभ्यास करी। 16मुं चैप्टर पाचन तंत्रना अभ्यास माटे छे, 17मुं चैप्टर जे अत्यारे आपणे शरू कर्युं छे श्वसन तंत्र माटे छे, 18मुं रुधिराभिसरण तंत्र माटे छे, 19मुं उत्सर्जन तंत्र माटे छे, 20मुं जे छे कंकाल तंत्र माटे छे, 21मुं जे छे चेतातंत्र माटे छे अने 22मुं अंतस्त्रावी तंत्र माटे छे। बधा तंत्रो जे छे ह्यूमन फिजियोलॉजी आ बधी रीते अगत्यना छे, केम के तमे नीटनी अंदर त्या 16 થી 22 चैप्टर एटले के यूनिट नंबर 5 आपणे ज्यारे नीटनी शरूआत करी थी बराबर, तो पहलो लेक्चर त्यारे आपणे यूनिट वाइज टका लखाया था वेटेज के नीटनी अंदर आमांथी आटला टका पूछाय आमांथी आटला टका पूछाय। जे मुजब आपणे जाणी छीए के 11 साइंसनो आखो सिलेबस जो आपणे लई लईए तो 52% बायोलॉजीमां आमांथी निकळे छे अने 48% जे छे 12 साइंसमांथी निकळे छे। तो आ यूनिट जे छे यूनिट 5 एमां वेटेज सौथी वधारे छे। अत्यारथी तमे जो आ फिजियोलॉजी पर व्यवस्थित काम करशो तो नीट में तमारी मेहनत थोड़ी घटी जशे बराबर। तो आपणे पहला चैप्टर थी अहींयाथी 17मा चैप्टर थी शुरुआत करीए। चैप्टरनुं नाम जे छे श्वास उच्छ्वास ब्रीथिंग अने वायुओनी आपले अथवा वायुओनुं विनिमय बराबर, एक्सचेंजेस ऑफ गैस। पहला शब्दों पर फोकस करिए। पहला आपणे एज इट इज के चैप्टरनुं नाम समझीए। चैप्टरनुं नाम में सौथी पहलो शब्द छे श्वास उच्छ्वास। आम भले एक लागे पण ए खरेखर 2 शब्दों बनेलो शब्द है, जेमां पहलो शब्द जे छे ए छे श्वास अने बीजो शब्द जे छे ए छे उच्छ्वास। बेनी सामान्य व्याख्या आपणे जाणी छे, पण थोड़ी बायोलॉजिकल टर्म्स एंड कंडीशन थी व्याख्या आपणे लई। तो श्वासनी प्रक्रिया जे छे एनी व्याख्या कंईक आवी थाय के वातावरणमांनो ऑक्सीजन वायु शरीर में दाखल करवानी क्रिया ने अथवा तो स्वीकारवानी क्रिया ने श्वास कहेवामां आवे। वातावरणनो ऑक्सीजन वायु शरीर में दाखल करवानी क्रिया अथवा तो स्वीकारवानी क्रिया ने शुं कहेशुं आपणे श्वास कहेशुं। उच्छ्वास शरीर में उद्भवेलो CO2 वायु शरीर मांथी वातावरण में मुक्त थवानी क्रिया ने अथवा मुक्त करवानी क्रिया ने उच्छ्वास कहेशुं। फरीवार 2 व्याख्या एक बार जोई लईए आपणे बराबर। श्वास वातावरणमांनो ऑक्सीजन वायु शरीर में दाखल करवानी क्रिया। उच्छ्वास शरीर में उद्भवेलो CO2 वायु शरीर मांथी वातावरण में मुक्त करवानी क्रिया। वातावरण हवामान एवो शब्द आपणे सांभळेलो छे। आपणुं वातावरण जे छे ने घणा बधा वायुओ धरावे छे, जेम के N2 नाइट्रोजन 78%, 78%, ऑक्सीजन 20.946%, नियर इक्वल टू 21%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आ बधानी अंदर આપણે ઉપયોગી એક જ વાયુ ઓક્સિજન। CO2 આપણે શરીરમાંથી બહાર કાઢીએ છીએ। તો પહેલો પ્રશ્ન એવો થાય કે ઓક્સિજન જ શા માટે જરૂરી છે? કેમ કે જનરલી આપણે વાત કરી કે સામાન્ય આપણા જ વાતાવરણની વાત કરી લઈએ આપણે। આ વાતાવરણમાં આપણી પાસે N2 છે,
O2 છે, CO2 છે, N2 ની આપણે વાત કરી કે ભાઈ 78% છે, આ 21% છે, આ 0.03% છે. કેમ આપણે આ 21% વાળાનો ઉપયોગ કરીશું? નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ થઈ શકે ને, 78% છે, આટલો બધો છે, સરળતાથી મળે. ઓલો ઓછો છે છતાં આપણે એનો ઉપયોગ કરીશું. તો એનું કારણ છે, કોઈ પણ કોષ હોય ને એને બે મુખ્ય જરૂરિયાત હોય. કોષની મુખ્ય જરૂરિયાતો બે હોય. એમાં પહેલું ખોરાક અને બીજું ઓક્સિજન. ખોરાક અને ઓક્સિજન. ઓક્સિજન સ્વીકારવાની ક્રિયા શ્વાસ. હજી પ્રશ્ન એવો છે કે કેમ ઓક્સિજન જ જરૂરી છે? તો આપણે બધા ખોરાક લઈએ છીએ. ખોરાક લઈએ છીએ એટલે આપણે એવું કહીએ છીએ કે આપણને ઉર્જા મળે છે, એટલે આપણે ઘણી બધી ક્રિયાઓ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા આપણે એક શબ્દ આગળ જે ઉચ્છ્વાસમાં લખ્યો છે કે શરીરમાં ઉદ્ભવેલો CO2 વાયુ. ખરેખર અહીંયા જે CO2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે એ CO2 વાયુ વિવિધ દેહધાર્મિક ક્રિયા દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. વિવિધ દેહધાર્મિક ક્રિયા દ્વારા, એટલે શરીરમાં થતી ક્રિયાઓ કે જે શરીરની અંદર ચાલે છે, આ બધી ક્રિયાઓને આપણે શું નામ આપશું? દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ. આપણે એમ કહીએ છીએ ખોરાક લઈએ છીએ. ખોરાક લઈએ એટલે શું કરીએ કે આપણે ઓક્સિજન જે છે એ મળે એટલે કોષ જીવંત રહે. શ્વાસ માટે આપણે નાકનો ઉપયોગ કરીશું. બે પ્રશ્નને આપણે એકસાથે સમજશું. પહેલા નંબર ઉપર કે ખોરાક લઈએ છીએ એટલે ઉર્જા મળે છે, એ વાત સાચી છે, પણ આપણે શરીર ચલાવવા માટે ખોરાક નહીં પણ ઉર્જાની જરૂર પડે. કેવી રીતે એ આપણે સમજીએ. ઉદાહરણ તરીકે આપણા શરીરની અંદર આવેલા અમુક કોષો છે જે આપણા આંતરડામાં આવેલા છે. આ કોષો જે છે આપણે ખોરાક લઈએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે પ્રોટીન લઈએ છીએ. ચાલો ખોરાકમાં શરીરના દરેક અંગની સાથે રુધિર આપતી રચના જોડાયેલી હોય, એટલે આ એક રુધિર વાહિની છે કે જેમાંથી રુધિરનું પરિવહન થશે. આવી હવે શું થાય છે કે ખોરાક કેવી રીતે મળે છે દરેક કોષને? તો ઉદાહરણ તરીકે અત્યારે આપણે પ્રોટીનમાં કોઈ પણ ખોરાક ખાતો તો પ્રોટીન જે છે એનું રૂપાંતરણ એમિનો એસિડમાં થઈ જાય, અને આ પ્રક્રિયાને પાચન કહેવાય. પ્રોટીનનું રૂપાંતરણ એમિનો એસિડમાં થઈ જાય, આ પ્રક્રિયાને પાચન કહેવામાં આવે. બરાબર. હવે શું થાય છે કે એમિનો એસિડમાં રૂપાંતરણ થઈ ગયું એટલે મોટા સ્વરૂપો નાના સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ પામ્યા. એ નાના સ્વરૂપો, ઉદાહરણ તરીકે આ એમિનો એસિડના સ્વરૂપો છે ટપકા કર્યા. આ એમિનો એસિડ કોઈ પણ કોષને મળે. આ ખોરાકી ઘટક મળ્યો કોષને. કોષ એમિનો એસિડથી કંઈ કાર્ય નહીં કરી શકે, પણ તમે ભણી ગયા એ મુજબ કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ધારી લ્યો કે આ પ્રાણી કોષ છે તમારી પાસે, અથવા તો માનવનો કોષ છે, માનવ શરીરની અંદર આવેલો કોષ છે. માનવ કોષ. આ એમિનો એસિડ આ કોષમાં દાખલ થયા એટલે તમે ધારી લ્યો કે આ 4 અણુ એમિનો એસિડના આવ્યા. હવે કોષની અંદર એક અંગિકા આવેલી હોય જે તમે આગળના ધોરણમાં ભણી ગયા છો કે જેને કણાભ સૂત્ર કહેવાય. ભણી ગયા ને પાવર હાઉસ કોષનું. બરાબર. તો આ જે છે એ કણાભ સૂત્ર છે, પાવર હાઉસ ઓફ સેલ. તો આ એમિનો એસિડ જે છે એ કણાભ સૂત્રમાં જશે. કણાભ સૂત્રમાં જઈને એમિનો એસિડમાંથી
ऊर्जा मुक्त थशे। ऊर्जा मुक्त थाय एटीपी द्वारा अथवा एटीपी स्वरूपे અને આ એટીપી એટલે ઊર્જા જે છે એનાથી શરીર ચાલે। હવે મહત્વની વાત, અહીંયા આપણે એમિનો એસિડને જ્યારે કણાપ સૂત્રમાં નાખી છીએ તો એનું દહન થાય છે અને દહન એટલે જો કેમિસ્ટ્રીમાં દહનનો અર્થ થાય સળગવું, અહીંયા સળગવાની વાત નથી કરવાની, બરાબર। એમિનો એસિડ સળગી નથી જતું, પણ એમિનો એસિડનો જે મોટો અણુ હોય એ વિભાજિત થાય છે। એમિનો એસિડનું દહન થઈ ઊર્જા મુક્ત થાય છે। આ ઊર્જાથી શરીર કાર્ય કરે છે। આ દહન માટે ઓક્સિજન જરૂરી છે। ચાલો, દહન થાય છે એટલે ઊર્જા મુક્ત થાય છે અને એ દહન કરવા માટે ઓક્સિજન જરૂરી છે। તમે ચેપ્ટર 8માં ભણશો, કણાપ સૂત્ર હંમેશા જારક શ્વસનની ક્રિયા દર્શાવે અને 10મા ધોરણમાં તમે ભણી ગયા છો જારક શ્વસન હંમેશા ઓક્સિજનની હાજરીમાં થાય। અહીંયા સુધી ખબર પડશે? કેટલાને ખબર નહીં પડે અહીંયા સુધી? હાથ ઊંચો કરો। ગુડ, બધાને ખબર પડી। ચાલો, હવે વિચારો કે આપણે ઓક્સિજનની જરૂરિયાત છે, દરેક કોષને ઓક્સિજનની જરૂરિયાત છે। ક્યારે? તો કે આવા પોષક ઘટકોનું દહન કરી એમાંથી ઉર્જા મેળવવા માટે ઓક્સિજનની જરૂરિયાત છે। એટલા માટે વાતાવરણમાં ઓક્સિજન આપણે દાખલ કરી છીએ, એટલા માટે ઓક્સિજન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। એટલે કહેવાનો અર્થ એવો થયો કે દરેક કોષ ઓક્સિજન સ્વીકારે છે। ચાલો, O2 સ્વીકારે છે, O2 સ્વીકારે છે, બરાબર। આ O2 ઓક્સિજન લીધો કોષે। હવે કોઈ પણ જૈવ અણુ હોય ને એનું દહન થાય। શું થાય? કોઈ પણ જૈવ અણુનું દહન થાય। ઉદાહરણ તરીકે તમારી પાસે એમિનો એસિડ છે, ચાલો એમિનો એસિડ છે તમારી પાસે, અથવા તો કોઈ શર્કરા છે। ચાલો શર્કરામાં ઉદાહરણ આપણે લખી નાખી ગ્લુકોઝનું, એટલે ગ્લુકોઝ આવી જશે, ગ્લુકોઝ। અથવા તો કોઈ ફેટી એસિડ છે। આ ખોરાકના મુખ્ય ઘટકો, પ્રોટીનમય ઘટક, કાર્બોદિતયુક્ત ઘટક અને ચરબીયુક્ત ઘટક। ઇન શોર્ટમાં તો આ બધા શું છે? જૈવ અણુઓ છે, બરાબર। આ બધા છે શું? જૈવ અણુઓ। અને કોઈ પણ જૈવ અણુઓ માટેનો બંધારણીય ઘટકો કયા છે? જૈવ અણુની અંદર આવેલા મુખ્ય બંધારણીય ઘટકો CHO અને N છે। CHO અને N। તો કોઈ પણ જૈવ અણુ છે જ્યારે એનું દહન થાય ને તો દહન થતી વખતે CO2 મુક્ત થાય છે। શું થાય? CO2 મુક્ત થાય। એક આપણે રફ એક્ઝામ્પલથી સમજીએ। એમિનો એસિડ આપણે ભણી ગયા, એનું સાદું બંધારણ ભણી ગયા ને આપણે એમિનો એસિડનું। એમિનો એસિડનું બંધારણ આ રીતે હતું, જો તમને યાદ હોય તો, કે NH2CrHCOOH, ગ્લુકોઝ, શર્કરા, ફેટી એસિડ, આવું ભણી ગયા આપણે। હવે તમે વિચારો કે દરેકનું તમે દહન કરશો ને તો દરેકમાંથી CO2 નીકળશે, દરેકમાંથી। ફોર એક્ઝામ્પલ કે એમિનો એસિડનું દહન કરો, મળ્યો CO2, ખ્યાલ આવે છે? આનું દહન કરો ને એટલે આ સરળ રૂપાંતરણ કરે, 6CO2 6H2O, IOCO2, ફેટી એસિડ IOCO2। ઇન શોર્ટમાં CO2 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીતે કોઈ પણ જૈવ અણુનું દહન કરવાથી છૂટો પડશે, અને જો દહન ન થાય તો ઉર્જા ન મળે। એટલા માટે દરેક જૈવ અણુનું દહન થવું જરૂરી છે અને દહનના કારણે CO2 મળશે। દહન હંમેશા ઓક્સિજનની હાજરીમાં થશે, બરાબર। ચલો, અહીંયા સુધી કેટલાને ખબર પડશે કે જૈવ અણુઓ જે છે એનું ઓક્સિજનની હાજરીમાં દહન કરી એટલે CO2 બને? કેટલાને ખબર નહીં પડે? ચાલો
તો આની જરૂર નથી, જગ્યા રોકે ખોટે ખોટી એવું ન કરે, થોડુંક ભણાવવાનું હોય ને આપણે એટલે. ચાલો, તો ઇન શોર્ટમાં આપણને એટલી ખબર પડી ગઈ છે કે કોઈ પણ જૈવઅણુનું જો આપણે દહન કરશું ને તો આપણને CO2 મળશે. હવે તમે જો શરીરમાં ઉદ્ભવેલો CO2, હવે આ CO2 ક્યાંથી આવ્યો તો કે દેહ ધાર્મિક ક્રિયાઓમાંથી, બરાબર, શરીરમાંથી વાતાવરણમાં મુક્ત કરવાની ક્રિયા, એટલે દરેક કોષ CO2 બનાવે છે. તો હવે શું કરશે, એ CO2 ને રાખશે નહીં, કેમ કે આ CO2 નકામો હોય, બિન ઉપયોગી હોય, કોઈ જ ઉપયોગિતા ન હોય. પણ જો CO2નું પ્રમાણ કોષમાં વધી જાય ને તો તકલીફ શું થાય કે કોષ જે છે ને એના માટે ઝેરી અસર ફેલાવે, એટલે એ CO2 ને કોષને છૂટો કરવો પડે. હવે કોષ પાસે એક સાદી રચના નજીકમાં રુધિર જ છે અથવા રુધિર વાહિનીઓ, એટલે કોષ શું કરશે કે આ બનેલો ઉદ્ભવેલો નકામો હાનિકારક CO2 રહ્યો ને એ આ રુધિરમાં ઠાલવી દેશે. કેમ આપણા ઘરે ઓલી અત્યારે ગાડી આવે, બરાબર, ગાડીવાળા આવ્યા કરશે કચરા નિકાલ, તો આપણે કેમ તરત જ તે કચરો નાખી દઈએ છીએ, કેમ કચરો કેમ સ્ટોર નથી કરતા, નકામું છે આપણા માટે, એ કંઈ ઉપયોગી નથી, બરાબર, એ રાખવાથી આપણે તાજમહેલ નહીં બનાવી શકીએ, એટલે આપણે શું કરવું પડે, અહીંયા નાખી દઈએ. બસ એવું જ કામ છે આ રુધિરવાહિની જે રહી, આ કોષો રહ્યા, એ આપણું ઘર છે, આ રુધિરવાહિની ગાડીવાળો ભાઈ છે, અને આપણે સ્વચ્છ ભારત અભિયાનમાં સહયોગ દેવાનો છે. એટલા માટે આપણે શું કરશું, CO2 જે છે એ ગાડીવાળા આયા ઘર સે કચરા નિકાલમાં નાખી દેશું, બરાબર. આ CO2 જો કોષ કેટલો મુક્ત થઈ ગયો તમે વિચારો, જે જોતું હતું ને એ મળી ગયું, ઓક્સિજન જોતો તો ઓક્સિજન મળી ગયું, દહન થઈ ગયું, બરાબર, ઉર્જા મળી ગઈ, કોષ રાજી. CO2 હતો વધારાનો, એ CO2 રુધિરમાં જવા દીધો, બરાબર, એટલે નકામા ઘટક હોય, ઘર સાફ થઈ ગયું, બરાબર. આ CO2 હવે ઉચ્છ્વાસ મારફતે શરીરની બહાર નીકળશે. એટલા માટે અત્યાર લગી તમે ભણ્યા હશો, બરાબર, શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ વિશે, પણ ખાલી આટલું જ યાદ રાખ્યું હશે, શ્વાસમાં ઓક્સિજન આપણે લઈએ અને ઉચ્છ્વાસમાં ઓક્સિજન આપણે મુક્ત કરી દઈએ, પણ કોઈ એવું વિચાર્યું નહીં હોય કે કેમ ઓક્સિજન લઈ છે ને CO2 આવે છે. એનું કારણ આ છે કે શા માટે આપણે ઓક્સિજન લઈ છીએ અને એના જગ્યાએ CO2 મુક્ત થાય છે. પડશે ખબર, ઓક્સિજન કેમ લઈ છે ને કેમ એનું રૂપાંતરણ CO2માં થાય છે કે નહીં પડે ખબર? કેટલાને ખબર નહીં પડે? વાહ, સરસ. એટલે અત્યાર સુધી ખાલી આપણે જોયું શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ, બરાબર. બીજો શબ્દ જોઈએ, વાયુઓનું વિનિમય. વાયુનું વિનિમય શું કહેવા માગે છે? અહીંયા આપણે ઓક્સિજન લીધો, CO2 સામેથી મેળવ્યો, આને કહેવામાં આવે વાયુનું વિનિમય. વાયુ વિનિમય, અથવા તો બીજા શબ્દોમાં આને કહેવામાં આવે વાયુઓની આપલે. એટલે કે ઓક્સિજન સ્વીકારીને CO2 મુક્ત કરવાની ક્રિયા, ઓક્સિજન સ્વીકારીને CO2 મુક્ત કરવાની ક્રિયાને વાયુ વિનિમય કહેવાય, એક્સચેન્જીસ ઓફ ગેસ. આવું વનસ્પતિઓમાંય થાય. જો વનસ્પતિ અભિન્ન અંગ છે, આપણે એને છોડી ન શકાય, બરાબર, ઘણી વાર છે. ચાલો, વનસ્પતિઓમાં એક આપણે ડાયાગ્રામ દ્વારા સમજશું. વનસ્પતિ કોષ તમે ક્યાંક ને ક્યાંક દોર્યો હશે, 8મા ધોરણમાં, 9મા ધોરણમાં, બરાબર, અને નહીં દોર્યો હોય તો 11મામાં દોરશો. તો એમાં 2 અલગ અલગ અંગિકાઓ આવેલી હોય જેના નામ તમને ખબર હશે કદાચ, અને ન ખબર હોય તો હું અહીંયા લખી દઉં છું. આવી એક અંગિકા હોય, અને આ એક બીજી અંગિકા લઈ. પેલી અંગિકા જે છે એને આપણે નામ આપશું હરિતકણ. શું નામ આપશું? હરિતકણ. હરિતકણ લીલા રંગનું હોય એટલે આપણે લીલા કલરથી દોર્યું છે. એમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા થાય, એટલે એમાં 6 CO2 અને 12 H2O ભેગા થઈ C6H12O6 બનાવે, +6 O2 બને,
+6H2O બને. એટલે આ પ્રક્રિયાને કહેવામાં આવે પ્રકાશ સંશ્લેષણ, ઇન શોર્ટમાં ફોટોસિન્થેસિસ. ફોટોસિન્થેસિસ દરમિયાન અહીંયા ગ્લુકોઝ બને. પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા શું બને? ગ્લુકોઝ બને. જે મુજબ આપણે પ્રાણીની અંદર એ વાત કરી હતી કે ભાઈ આપણે એમિનો એસિડ નથી જોતા, પણ એમાંથી મળતી ઉર્જા જોતી છે. ઉર્જાથી કામ થશે આપણે, બરાબર? એમિનો એસિડથી કંઈ કામ થશે નહીં. એવી રીતે વનસ્પતિને પણ ગ્લુકોઝથી કોઈ જ મતલબ નથી, એને ઉર્જા જોતી છે. એટલે એ ગ્લુકોઝ ત્યાંથી આવી બીજી એક અંગિકામાં આવશે, જે અંગિકાને કહેવામાં આવે છે કણાભ સૂત્ર, માઇટોકોન્ડ્રિયા. કણાભ સૂત્રમાં જેવું એ ગ્લુકોઝ આવે છે C6H12O6, એની રાહ ઓક્સિજન જોવે છે 6O2, અને એનું રૂપાંતરણ 6CO2 + 6H2Oમાં કરી નાખે. અને અહીંયા એક ઉર્જા મુક્ત કરે. એટલે કહેવાનો અર્થ એવો થયો, આ જે પ્રક્રિયા છે, પહેલાં પ્રક્રિયાનું નામ આપણે સમજવું જરૂરી છે. એને શ્વસન કહેવામાં આવે, એટલે કે રેસ્પિરેશન. આ પ્રક્રિયા આપણે વનસ્પતિમાં જોવાની છે. જો વનસ્પતિને જ્યારે શ્વસન કરવાનું હોય ત્યારે વનસ્પતિએ પણ ઓક્સિજન સ્વીકાર્યો, લીધો ઓક્સિજન, અને પ્રક્રિયાના અંતે CO2 મુક્ત કર્યો. આને વાતાવરણમાં મુક્ત કરે, અને આ O2 જે છે એને સ્વીકાર. પડશે ખબર બધાને અહીંયા સુધી? રેડી? એક નાનો એવો પ્રયોગ આપ્યો છે જે બધાએ આપણે અત્યારે કરવાનો નથી, કે તમે તમારો હાથ છાતી પર મૂકો અને ઊંડા શ્વાસ લો. જો તમને ધબકારા સંભળાય તો તમારે સમજવું કે તમે શ્વાસની ક્રિયા કરી શકો છો, તમે જીવંત છો. તમે બધા જીવંત છો, હું તમને ગેરંટી આપું છું, બરાબર? કોરા કાગળ ઉપર લખી દઉં છું. એટલે એવો વાહિયાત પ્રકારનો પ્રયોગ આપણે અહીંયા કરશું નહીં. આ બધી પ્રક્રિયાઓ જે છે એને સમજવા માટે આપણે એક તંત્ર સમજવું પડે, કે જેને આપણે નામ આપશું શ્વસન તંત્ર. શ્વસન તંત્ર એટલે કે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. તો શ્વસન તંત્ર શું છે? તો કે શ્વસનની ક્રિયા સાથે સંકળાયેલું તંત્ર છે. શ્વસનની ક્રિયા સાથે સંકળાયેલ તંત્ર. તો અહીંયા આપણે પ્રસ્તાવના ખાલી પૂરી કરી છે. એક નાનો એવો ટોપિક, 3 માર્કનો પ્રશ્ન, શ્વસનાંગો આપણે સમજવાના છે. 3 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય, શ્વસનાંગો સમજાવો. જો થોડુંક એવું લોજિક લગાડો ને તો અહીંયાથી 2 શબ્દો છૂટા પડે, શ્વસન પ્લસ અંગો. તો જો આટલું ખબર પડે ને તો તમને આની વ્યાખ્યા આવડી જાય. શ્વસનની ક્રિયામાં ઉપયોગી અંગોને શ્વસનાંગો કહેવાય. શ્વસનની ક્રિયામાં ઉપયોગી અંગોને, આ તમારે પૂરું લખવાનું છે, શું કહેવાય? શ્વસનાંગ કહેવાય. વિવિધ સજીવો અથવા તો વિવિધ પ્રાણીઓ અલગ અલગ પ્રકારના શ્વસનાંગો ધરાવે છે, એવો પોઈન્ટ આપણે લખવામાં. વિવિધ પ્રાણીઓ પોતાના દેહ એટલે કે શરીર અને નિવાસ સ્થાન એટલે કે જે જગ્યાએ રહે છે એટલે કે રહેઠાણ અનુસાર જુદા જુદા શ્વસનાંગો ધરાવે છે. ઉદાહરણો આપણે યાદ રાખવાના છે 3 માર્કમાં, બરાબર? તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ વાદળી, ચપટાકૃમિ અને કોષ્ઠાંત્રી. 9મા ધોરણમાં આવા શબ્દો ભણેલા હશો તમે. પ્રાણી સૃષ્ટિ કરીને એક ટોપિક આખું ચેપ્ટર આવતું હતું, બરાબર?
અને જો જે કોઈ નથી ભણ્યા બરાબર, તમારા માટે મારી પાસે ઓપ્શન છે, જરાય ચિંતા ન કરો. કદાચ તમને આમાંથી એકય શબ્દની ખબર ન પડતી તો ચોથું ચેપ્ટર આપણે અહીંયા છે જ તે બરાબર, એમાં તમે બધું ભણશો, વ્યવસ્થિત ભણજો બરાબર. એમાં આ બધા જે છે એ શરીરની સમગ્ર સપાટીથી પ્રસરણ દ્વારા સપાટીથી શ્વસન કરે છે. ચાલો પહેલાં આપણે આ લખી. અને આ જે પ્રસરણ કરે છે એને સાદું પ્રસરણ કહેવામાં આવે. આવું શ્વસન સાદા પ્રસરણ તરીકે ઓળખાય. તમારી જાણ ખાતર આ બધા દરિયાઈ પ્રાણીઓ હોય, દરિયામાં વસતા હોય, વાદળી બરાબર, સ્પોન્જીલા કહેવાય. વાદળી જે રહી ને આવી દેખાય. આકૃતિ તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપી, પણ અહીંયા ખાલી તમારી સમજણ ખાતર દોરાવું છું. પરીક્ષામાં કોઈ દોરવાની નથી બરાબર. મહેરબાની કરજો મારા પર. આવી રીતે કોઈ આધાર સાથે જોડાયેલું હોય. બ્લેક કલરનું છે ને એ આધાર છે, ને ગ્રીન કલરની છે ને એ વાદળી છે. ભલે નામ વાદળી છે પણ એનો અર્થ એવો નથી કે એ વાદળી હોય બરાબર. હા, હવે શું છે કે વાદળી જે છે એની આસપાસ નકરું પાણી છે, કારણ કે દરિયામાં વસે છે બરાબર. આજુબાજુમાં પાણી છે બરાબર. બાયોલોજીના શબ્દોનો ઉપયોગ પણ હવે ગીતો બનાવવામાં થાય છે. અફસોસની વાત છે આપણા માટે. પાણી હોય ને કેમેસ્ટ્રીનું અણુસૂત્ર છે, રસાયણ વિજ્ઞાનનું. H2O કહેવાય. શું કહેવાય? H2O. આમાં જે ઓક્સિજન છે ને એને દ્રાવ્ય ઓક્સિજન કહેવાય. શું કહેવાય? દ્રાવ્ય ઓક્સિજન. આ તમે પૂરું લખજો. એટલે એને કહેવામાં આવે સોલ્યુબલ ઓક્સિજન, એટલે O2 હું લખીશ. આ જરાય ખોટું નથી, ભલે મેં અહીંયા O2 લખ્યો હોય. આ ઓક્સિજન પાણીમાં ઓગળેલો હોય. એટલે વાદળી શું કરે છે, ઓક્સિજન જે રહ્યું ને એ સરળતાથી આસપાસના વાતાવરણમાંથી સ્વીકારી લે છે. O2 સ્વીકાર્યો, O2 સ્વીકાર્યો, O2 સ્વીકાર્યો. અને જે બનેલો CO2 છે કે જે નકામો છે એને આરામથી વાતાવરણમાં એટલે કે પાણીમાં છૂટો કરી દે છે. તો આ વાદળીની અંદર આવી રચના જોવા મળે. પડશે ખબર આમાં? કેટલાને ખબર નહીં પડે? નેક્સ્ટ બીજા પ્રાણીઓની વાત કરીએ આપણે. નુપુરક પ્રાણીઓ. એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ લખી નાખીએ આપણે. અળસિયા. આ અળસિયા જે છે એ ભીની ક્યુટિકલની ત્વચા દ્વારા શ્વસન કરશે. ભીની ક્યુટિકલની ત્વચા દ્વારા શ્વસન કરે. જો અળસિયું ને જમીનમાં જોવા મળે, જમીનમાં ઊંડે, ભીની જમીન હોય ને એમાં ઊંડે બરાબર. અહીંયા આપણે કંઈ ખોદવા માંડી અને 5 ફૂટ ખોદી કે 10 ફૂટ ખોદી કે 15 ફૂટ ખોદી બરાબર, તો એ તમને અળસિયાના કાકાઈ જોવા ન મળે અહીંયા. એટલે અળસિયાની અમુક લિમિટેશન હોય, અમુક જગ્યાએ જોવા મળે બરાબર. તો અળસિયા જે છે આપણે 7મા ચેપ્ટરમાં અળસિયા ભાઈ વિશે ભણશું. બહુ સારા એવા માણસ છે. આવા હોય. અળસિયાની સપાટી ઉપર આવું એક ચિકાસયુક્ત ક્યુટિકલનું આવરણ આવેલું હોય. બરાબર. અળસિયું આપણે વાત કરીએ ભીની જગ્યામાં હોય, ભીની જગ્યામાં ભેજ હોય. ભેજનો અર્થ થાય પાણી, એટલે આસપાસ પાણી છે એવું ધારી લો બરાબર. અળસિયાના શરીરની અંદરથી પૃષ્ઠ બાજુએ એટલે કે ઉપરની બાજુએ પૃષ્ઠ રુધિર વાહિની નામની એક રચના નીકળતી હોય આવી રીતે, જેના કારણે તમે અળસિયાને પૃષ્ઠ બાજુએ જુઓ તો શરીરની મધ્યમાંથી લાલ રંગની રેખા દેખાય. એ ખરેખર બીજું કંઈ નથી, એક પ્રકારની રુધિર વાહિની છે. એટલે આસપાસ રહેલું જે પાણી છે, ભેજ સ્વરૂપે રહેલું પાણી છે, પાણી 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 પાણી, આ પાણી જે છે એ ક્યુટિકલ મારફતે શરીરમાં દાખલ થશે. પાણી નહીં પણ કોણ? ઓક્સિજન બરાબર. અને સીધું રુધિર વાહિનીમાં દાખલ થશે. એટલે આપણે થોડુંક નામ આપી દઈએ. આને કહેવામાં આવે છે ક્યુટિકલનું આવરણ.
આને કહેવાય પૃષ્ઠ રુધિર વાહિની અને આને કહેવામાં આવે અળસિયું. ચલો નેક્સ્ટ, દરિયાઈ સંધિપાદ પૃષ્ઠવંશી મત્સ્યો અને મૃદુકાય પ્રાણીઓ, આ બધાની અંદર ઝાલર નામની રચના જોવા મળે. ઝાલરો દ્વારા શ્વસન કરે. દરિયાઈ સંધિપાદ, સાંધાવાળા પ્રાણીઓને સંધિપાદ કહેવાય, જે સાંધાવાળા ઉપાંગો ધરાવે છે. મત્સ્યો, પૃષ્ઠવંશી શું છે એ તમે ચોથા ચેપ્ટરમાં વધુ વિગતવારે ભણશો. મત્સ્યો અત્યારે યાદ રાખો, માછલીઓ. મૃદુકાય, એવા પ્રાણી કે જેનું શરીર પોચું છે. સ્ટારફિશ, તારા માછલી, એકદમ પોચું શરીર હોય, બરાબર. એમાં ઝાલર દ્વારા પ્રક્રિયા થાય. આપણે માછલી લઈ, બરાબર. માછલી, મછલી જલ કી રાની હૈ. ધારી લો કે આ એક માછલી છે. જો શબ્દ સમજો, ધારી લો. તો માછલીના શરીરનો આ ભાગ જે છે એ જ્યારે તમે આમ કાપો, છેદ લો, તો આ ભાગની અંદર તમને આવી ઘણી બધી અસંખ્ય રચનાઓ જોવા મળશે, અતિશય ગૂંચળામય રીતે ગોઠવાયેલી. આ અતિશય ગૂંચળામય રીતે ગોઠવાયેલી રચનાને ઝાલરો કહેવામાં આવે. ઝાલરો. ઝાલરોનો પ્રત્યેક એક ભાગ જે છે એને ઝાલર તંતુક કહેવામાં આવે. ઝાલર તંતુક હું તમને અલગ કરીને સમજાવું. આ ઝાલર તંતુક એક આવો ભાગ છે. એ ઝાલર તંતુક જે છે એની અંદર ધમની અને શિરાઓ બે આવેલી હોય. તમે આ બધું ભણી ગયા છો ધમની અને શિરા વિશે. ધમનીમાંથી શુદ્ધ રુધિર વહે, શિરામાંથી અશુદ્ધ રુધિર વહે. આ ઉદાહરણ તરીકે ધમની છે અને આ શિરા છે. હવે શું થાય છે કે માછલી સતત પાણીના સંપર્કમાં છે, બરાબર. એટલે પાણીનો પ્રવાહ જે છે એ જ્યારે અહીંયા દાખલ થશે એટલે પાણી જે છે એ આ માર્ગે, પાણીની અંદર રહેલો ઓક્સિજન એ આ માર્ગે આગળ વધશે. ધમની, શિરા, એટલે દ્રાવ્ય ઓક્સિજન ધમનીમાં ભળશે અને આવી રીતે માછલીને ઓક્સિજન મળશે, બરાબર. ચાલો હવે કીટકો, કેટલાક સંધિપાદી, એટલે કે એમાં આપણે લેશું ગંદો વંદો, બરાબર. આ બધાની અંદર શ્વાસ નલિકાઓ નામની રચના આવેલી હોય. શું આવેલું હોય? શ્વાસ નલિકાઓ. શ્વાસ નલિકા શું છે? તો ધારી લો કે આપણી પાસે એકાદો ગંદો વંદો આપણે દોરવો પડશે. તો ગાંધી દોર નાખી. વંદો જે છે એ આવો એક સજીવ છે, 10 ખંડો ધરાવે. શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે એટલે ઉપવાસ ઉપર હતો વંદો, એટલે સેજ પાતળો થઈ ગયો છે, બરાબર. હા, એમાં હવે કોઈ સમસ્યા ન ઊભી કરતા. આમ તો હાલો, હવે એનું શરીર રહ્યું ને એ આખા શરીરની અંદર રુધિર ફેલાયેલું હોય. આપણી જેમ ન હોય, નળીઓમાંથી રુધિર ન હોય, આખા શરીરમાં ફેલાયેલું હોય, બરાબર. એટલે આવી રીતે એક શ્વાસ નળી નામની રચના હોય. એમાંથી અસંખ્ય આવી પાતળી પાતળી શ્વાસ નલિકાઓ જે છે એ આખા શરીરમાં ફેલાતી હોય. આ દરેક શ્વાસ નલિકા આમ છિદ્રમાં ખુલતી હોય. જેને કહેવાય શ્વાસ નલિકા અથવા તો શ્વસન નલિકા પણ કહેવાય. છેલ્લે બહુ હવે નથી લખાવું, બરાબર. સસ્તનો એટલે કે આપણા જેવા સજીવો, સ્તન ગ્રંથિ ધરાવતા સજીવો. વિહગ એટલે કે જે ઉડી શકે છે, ઇન શોર્ટમાં પક્ષીઓની વાત કરીએ. સરીસૃપો કે જે પેટે ઢસડીને ચાલી શકે છે. આ બધાની અંદર લંગ્સ, ફેફસાઓ આવેલા હોય છે.
ફેફસાઓ હોય એટલે ફેફસાઓ દ્વારા શ્વસન કરે લંગ્સ. ફેફસા તમે બધાએ જોયેલા જ હશે અને ન જોયેલા હોય એટલે કે ડુપ્લિકેટ, બરાબર, આકૃતિમાં જોયેલા હશે, ઓરિજિનલ બહુ ઓછાએ જોયેલા હશે. અને જે લોકોએ આકૃતિમાં પણ ફેફસા નથી જોયા, બરાબર, એ અહીંયા જોઈ લેજો. આને ફેફસા કહેવાય.